नियत किए हुए समय अनुसार जो कथा का समा है ਉਹਦੇ अनुसार अपन सारे ने मन मानना है। मन ਦਿੱਤੀ ਇਕਾਗਰ करो श्रद्धा भावना निर्माणता सावधानता मन ਦੀ ਇਕਾਗਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲਭਤੇ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਨੇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਨਿਰਵਾਣਤਾ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਧਨ ਦਾ, ਕੁਲ ਦਾ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੰ ਭਾਵ ਨਾ ਫੁਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਹੰਗਤਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਧਨ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਕਾ ਤਾਂ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਸ਼ਰਧਾ, ਭਾਵਨਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਫਿਰ ਦੋ ਗੁਣ ਹਨ, ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ। ਸਰੀਰ ਆਲਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਔਰ ਮਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮੰਨੋ। ਮਨ ਲੋਚਿਆ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਓ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਜੋਧਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ, ਡੇਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੰਜੀਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਭਾਈ ਕਦਾਰੇ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦਾ ਔਰ ਉਸ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਸੋਟੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੀ ਸਗਾਈ ਦੀ ਬਾਤ
थोड़ी जी शुरू हुई सी कि गरीब नवाज सतगुरु जिस प्रकार भाई गदारे वर्गे निहाल करके चले हैं तो अगे जाएंगे तो अगे जाके अमृत वेले का स्नान पान मटवी नगर ये वो है जो गुजरांवाला तहसील विच है उस स्थान पर सतगुरु ने डेरा किया सी। अगे जिमें प्रसंग आ रहा है सुनना करो जी। श्री वाहिगुरु जी खोजत रहे सो करन सगाई। ते सास जी द्वारा नाम दा मरवाहा खतरी ਇਹਦੀ लड़की जवान हुई है ਉਹਦੇ वास्ते खोज कर रहे हैं बाहर लग रहा है। एक दिन ये मिलन वाला गुरु का सिख मिलिया ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही नहीं अपना दुख रोया खोज रहे सो करन सगाई। पर हे गुरसिखा मन भावत नह कितों पाई। ये कहने लगा भी मेरी मन पाउंदा बाहर अजे लभ्या नहीं है। गुर को सिख मित्र तिस कोई। कोई गुरु का सिख ये मित्र सी इसका प्रेम वाला सी। एक दिन मिले परस्पर दोई। ये आपस विच परस्पर दोने मिले। ये शास्त्रां दे अंदर धर्म ग्रंथां दे अंदर ऐसा कथन किया है कि ऋण कुमारी को पिता जे सिर वैरी होए इन तीनों के नैन में निद्रा कभी न। ते इन्हां दे विच सब तो पहले नंबर ते जिसकी धी जवान हो जाए तो ਉਹਦੇ वास्ते बड़ी चिंता होती है कि मैनू मेरी धी वास्ते बर चंगा मिल जाए घर चंगा मिल जाए। बर और घर दोने चंगे होण धीआं सुखी बसदी। हर माँ बाप की तमन्ना होती है मेरी बच्ची सहुरे घर में जाके सुखी होना भी चाहिए। इस इच्छा के अनुसार ये मरवाहा खतरी जिस दे अज भाग जागे हैं इसनूं गुरु का सिख मिले है उहदे कोल द्वारा नाम का ये मरवाहा खतरी जिसकी बेटी जवान हुई है जिहदे नाल अगे चल के गुरु साहब की सगाई की बात चलनी। इस करके ऋण कुमारी को पिता जे सिर वैरी होए जिहदे सिर ते वैरी होवे और बेटी जवान होवे दूसरा बैरी सिर ते खड़ा होवे ते कर्जा देना होवे इन्हां तिन्नां दे नेत्रां विचों नींद गायब हो चिंता इन्हां दी नींद भज ते यही हाल ये द्वारे नाम दे इस व्यक्ति का है। पागल ये घर वाली है ते भागण नूं भी बड़ी चिंता है मेरी बेटी का रिश्ता किते ठीक थां ते हो जाए। ते गुरु के सिख दे नाल इन्हें वार्तालाप की अपना दुख दसिया तो गुरु के सिख ने अगे नूं राय देनी है। निज कन्या की बात सुनाई। निज अपनी पुत्री की ये बात सुनाई मैं बड़ी खोज की है कोई वर नहीं प्राप्त हुए। गुरु के सिखा तू मेरा मित्र है कोई तेरी निगाह विच है तू दस दे मैं बड़ा बेचैन है इस गलों बड़ा दुखी हाँ। आछो थान नहीं को पाई। ते चंगा थान कोई चंगा खानदान चंगा वर घर मैनू लभा नहीं हुण ते। जे तो कहो कित मालूम होए। जे तेनू किते मालूम है तो मैनू दस पा
मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर दिया, ਜਿਹੋ ਬਤਾਏ ਠਿਕਾਨੋ ਕੋਏ कोई ठिकाना मैनू दसना कर। ਸੁਨਤ ਸਿੱਖਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ सिख दे हिरदे दे अंदर विचार पूरी उस वेले ये कहण तो ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਦੇਹ ਕੁਮਾਰੀ कहण लगा जी रिश्ते ही सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब नूं करदे ने, ਇਹ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨਤੇ ਆਛੋ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਵਰ ਘਰ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੋਗ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਧਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਤਾ ਭਾਗ ਵੱਡ ਹੋਈ ਜੇ ਇਸ ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਵਰ ਘਰ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਤ ਭਇਓ ਸੁਨ ਸਕਾ ਹਮਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਨ ਜਾਏ ਤਿਹਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਧਨ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨੋ ਫੇਰ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਜਾਣੀਏ ਭਾਈ, ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਕੋ ਅਪਰਨਾ ਹੀਰ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਜੋਧਾ ਬਲੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ और फिर बहुत बड़े योद्धे भी हैं, बड़ सूरमा भी है, बड़ परोपकारी भी है। दल भजन गुरु सूरमा बड़ योद्धा वो परोपकारी। ये गुरु साहब ऐसा है। श्री हरगोबिंद सूरत भली गुरु हरगोबिंद साहब ये जिते उन्होंने सूर बताई है उते सूरत भी उन्होंने वर्गी किसी की नहीं। सुंदर चेहरा सतगुरु जी का। दोए उपवाह अगारी भए ते दो उपवाह भाव विआह जिहड़े ने, दो शादियां गुरु दियां पहलां हो चुकियां ने। डल्ले ग्राम तो माता मोदरी जी नारायण दास जी की पुत्री, ये नारायण दास जी भाई पारो दी वंश विचों। भाई पारो ब्रह्म ज्ञानी डल्ले ग्राम दे विच बहुत सारे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी तत्वेद के महापुरुष इको ही नगर विच होए। गुरु अमरदास महाराज के जीवन विच बहुत बड़ा पड़मुला जीवन इन्हां गुरसिखां का भी मिलदा। गल्लन डल्ले ग्राम की भारी संगत उत्थे किन्ना इतिहास खिड़िया पिया है। ते सतगुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह पहली शादी जी सी श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने हुंदियां होया ये शादी जी सी जदों चंदू की लड़की के रिश्ते का इनकार कर दिता सी दिल्ली वाली संगत के कहण तो, उस वेले फिर बहुत सारी विचार चल पई। देखो जी बड़ी बदसगरी हो गई। एक साहिबजादा गुरु साहब जी का ਐਨ उस मौके आके रिश्ते की गल सिरे ना चढ़ी। जदों बेदी वंश त्रेण वंश भलिया की कुल ते सोढ़ी वंश के शहजादे आए बैठे, शरीका बैठा सारा, ये सारे लोगों के विच गुरु अर्जन देव जी ने कह दिता ये रिश्ता नहीं हो सकता क्योंकि संगतां नूं परवान नहीं। संगतां नूं इस करके परवान नहीं, वो गुरु घर नूं नीवां समझाया, अपने आप को बड़ा मने, अपने कुल का अहंकार किया, अपने दीवान होने का अहंकार किया। इत्थे इतिहास ये भी एक बहुत जिवें कहदी भी खतरनाक मोड़ पर है। जे इनू थोड़ा जा विचार के ना सुनाया जाए तो श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी जिहड़ी है इतिहासकारां दी कुछ गलती के कारण वो केवल एक घरेलू लड़ाई के उत्ते आके मुक जाती है। ते इहदे लई बहुत कुछ खोजण की लोड़ है। बहुत कुछ लभ्या है। डॉक्टर भाई वीर सिंह साहब ने बलियात जाइए उन्होंने खोज
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਝ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਵੈਮ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਪਹਿਲੀ ਮੈਲਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਾਂਢ ਨੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਉਦੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ 4-5 ਕਾਰਨ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 3-4 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪਖੰਡ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵੀਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਹਿਮਦ ਸਰਹੱਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਵਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਸਲਾਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮਿਟਣੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਬਾਤ ਗੁਪਤ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਲਿਖਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਦਮੋਦਰੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮਾਤਾ ਰਬਾਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਮੜਿਆਲੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਗਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2 ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਕੇ ਆਗੇ ਸਗਰੋ ਜਗ ਨਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 3 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਔਰ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸੁੰਦਰੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ ਵੱਧ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ?
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰ ਜੇ ਅਰ ਪਾਵੇਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਖੋ ਅਪਰਨਾ ਪਾਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨ ਬੂਝਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ, ਉਹ ਬੂਝਣ ਲੱਗਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਅਬ ਸੋ ਅਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਪਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿ ਕਰ ਲਾਗੀ ਦਿਉ ਬਿਠਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਗੀ ਤੋੜ ਦੇ ਸਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮੋਰ ਹਿਤ ਚਾਏ। ਆਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਾਗ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਗੌਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਏ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਬ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੰਥੀ ਨੇ ਮੋਹ ਸੰਗ ਭਨਿਓ। ਇੱਕ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਪੰਥੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਥੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮਾਰਗੀ ਅੰਤਰ ਆਵੇ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਈ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੁਧ ਲੈ ਤੋ ਰਹੋ ਸਿਵਰ ਜੋ ਪਾਵੇ। ਸੁਧ ਲਓ, ਸੁਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਬਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਦੋਂ ਨੇੜੇ ਡੇਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਨਿਕਟ ਗਰਾਮ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਜਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਤੁਰਤ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਕੋ ਠਾਨੋ। ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਲਓ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਕਹੇ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਓ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਟ ਵੀ ਆਏ ਕਰਿਓ ਜਬ ਡੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਟਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਲਾਗੀ ਪਠੇ ਸੁਣੇ ਜਿਸ ਡੇਰਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਲਾਗੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਸੀ ਨਗਰ ਇਹ ਮਟਵੀ ਜੀ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਲਾਗੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇਕ ਬੈਠੇ ਜਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਤਸ਼ਨ ਤਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਗੀ, ਤਤਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਲਦੀ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਕ ਦਈ ਵਿਪਰ ਬਰ ਜਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ ਬੋਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਜੇਠਾ ਦੂਰਹ ਕਾਰਿਓ ਤਵੈ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਿਓ। ਸਕਲ ਬਾਤ ਦੁਜਨੇ ਸਮਝਾਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੀਨਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਆਨੀ ਗੁਰ ਹੇਤ ਸਗਾਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਇਹ ਸੀ, ਸਾਸਤ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, 4 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ, 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ 4 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ 3 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੋਨੇ ਦੇ ਹੱਥ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬਾਪ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਅਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀਆਂ 4 ਜਾਤਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤੀ ਲੱਭ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਰਖ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਰਦ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਤ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹਿਜੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਐਸਾ ਬੇਈਮਾਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਏ ਜਦੋਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭਜਾਓਗੇ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ
मूर्ख बामन प्रभु समाल भी कहा है। ऐसे ब्राह्मण डूबे भाई निरापराध चितवें बरियाई। ये कुरीतियां न पैंदियां आईयां धर्मां दे विच कमजोरियां, पर धर्म के आचार्या ने जिन्हां ने धर्म चलाया हुंदा उन्हां 'च कोई नुक्स नहीं हुंदा। ते जितों शुरुआत होंदी है बड़ी चंगी होंदी है सारियां धर्मां दी, पर जदों अगे चल के हौली हौली बड़े फर्क पै जांदे ने। कि साडे धर्म 'च कोई झगड़ा नहीं, सब तो बाद विच साडा धर्म पैदा होया है। अज लगदा भी सारी दुनिया के झगड़े साडे धर्म विच आ गए। महाराज ने तो कहा सी सिख नूं सिख मेरा रूप जाने, और सिख सिख दी कदे भी बेइज्जती ना करे, अपमान ना करे। ते साडे ठंड नहीं पैंदी जिन्नी देर तक असी सिख सिख दी बेइज्जती ना कर लवे। थोड़ी जी बुरकी किसी पासों पै जा, थोड़ा जिहा हलाशेरी दे दे कोई, उस वेले फिर ये नहीं देखना सच की है ते झूठ की, बोलना शुरू कर दे। मारे कहते तू खालसा उदण बनेगा, खालसा सो जो निंदा त्यागे। पहला ये त्याग, सुधारक बन। सुधारक ते निंदक का जिमी आसमान का फर्क। सुधारक परिवार वांगू बहिंदा हुंदा कोल आके, ए देख कोई सजना तू मेरा गुरसिख भरा है, मैनू पता लग्या तेरे विच आ गल गुरमत तो उल्ट है। मैं चल के आया तेरे कोल, तू अपने आप को सुधार संभल के दस है गल मेरे को आ सबूत है। दूसरा सिख ईमानदारी नाल कहे भी गुरु तो बड़ा कोई भी अदालत नहीं, जे उहदे च नुक्स है तो स्वीकार करे गुरसिखा मेरे को गलती अगे तो नहीं हुई। ये सी पंथ की मर्यादा। सिंह सिंह का कदे अपमान नहीं सी करदा हुंदा। अज बगानियां दी सह दे उत्ते असी एक दूजे की बेइज्जती कर लगे। थां थां ते गुरु कृपा करे, समर्थ बख्शे, भुले होए तां भी अपने ते कुछ साडे विच अजिहे किस्म दे भी हैं जिहड़े सहन शक्ति रखते हैं। और भाई पलटू की तरह, पलटू भगत होया अपने हिंदुस्तान का ही सी, वो कहता पलटू हमरे लड़न को आवे जग संसार। सारा संसार मेरे नाल लड़न वास्ते आ जी। पलटू जी कहते मैं नहीं हारा। कहते यही जी क्या करामात है तुहाडे विच, सारी दुनिया दुश्मन बन जाए तो तुसी ना हारो, असंभव बात है। वो कहते भाई बात यह है वो बोले हम चुप रहे आप ही जावे हार। जो मैं बोलना ही नहीं है, 4 दिन कंधा ना टकरा टुकरा मार के आप ही हट चुके, जो बोलना ही नहीं है। लड़ाई तो होगी ना जो दोनों पासियां ते शब्दां दे बाण चलणगे। केड़ी गल है जिहदा उत्तर नहीं दिता जा सकता, केड़ी गाल है जिहदा गाल च उत्तर नहीं दिता जा सकता, पर फर्क की रहेगा दोनों च, फिर वो भी हो जाए वो भी हो जी, कोई बात। इस करके साध संगत जी गुरमत दे विच प्यार सिखाया गया। गुरसिख पूज के भाई गुरदास दा एक पिता गुरु गोबिंद सिंह ते एक साडी होवे मां माता साहब कौर, ते साडे लक्षण आया हुण ये गुरु नूं भा जाणगे भला गुरु कह। इस करके भाई पंथ दे दुश्मन पहले ही बहुत बड़े पैदा होए हुए, थां थां ते पंथ नूं ढा लाण वाले पैदा होए हुए न। अगर पंथ दा दर्द है तो पंथ की भलाई वास्ते मूँह खोलो, पंथ की भलाई वास्ते कुछ सोचो कि सानूं की करना चाहिए। एक पासे साडे शहीद हो जाण ते दूजे पासे साडे दे पाबंदियां लगण, तुसीं शहीद की याद भी नहीं बना सकते। इहदे बारे कोई शब्द नहीं साडे कोल, इहदे बारे कुछ नहीं साडे कोल कहण वास्ते। क्यों? गुरु कृपा करे गुरमत दे विच निरा प्यार, एक दूजे का सत्कार। जे किते एक दूजे गलती कौन नहीं कर सकता, मैं कर सकता तुसी कर सकते हो, पर गुरमत कहती है भुलिया ना जानिए जड़ा फिर अपने घर अज विश्वास। भुल करने वाले नूं भुल स्वीकार कर लेनी चाहिए। गुरमत ते सतगुरु महाराज साहब प्यार सिखाते हैं, एक दूजे की इज्जत करनी सिखाते हैं, एक दूजे की बेइज्जती करनी गुरु नूं कदी परमान नहीं। महाराज साहब कहते सिख सिख का जे अपमान करे, बहुत करड़े शब्द लिखे गुरु गोबिंद सिंह साहब।
ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈ, ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਊਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕੇਦਾਰਾ ਨੇ ਹਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਕਥਾ ਜੀ ਬਾਹਮਣਵਾਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਦਸੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੰਡਿਆਲੀ ਖੱਤਰੀ ਮਰਵਾਹਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡਿਆਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਰਵਾਹਾ ਖੱਤਰੀ ਹੈ। ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਨਿਆ ਕਰਮਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰ ਮੇਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦੱਸ ਪਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਗਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਵਿਆਹ ਸਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਗਾਈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਐਸਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਵੈ ਪਠਾਈ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭੇਜੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਗਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਜੇਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦੁਖਿਆਰੇ ਬਾਪ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਗਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਰੋ ਭਾਵਨਾ ਜਿਮ ਕਿਮ ਚਾਹਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਨ ਪਰੈ ਸਰਨਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹ ਵਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਨਹਿ ਤਿਆਗੋ ਇਹ ਬਿਰਧ ਸਦਾਈ, ਤੇ ਤਿਆਗੋ ਨਾ ਇਹ ਬਿਰਧ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੋੜਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੌਣ ਲੈ ਲੂਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ? ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੈਠੀ ਰਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ
ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੋਤਬਾਰਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਹਨੂੰ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਸ਼ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਤਪ੍ਰਤਗੀ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਔਰ ਵੀ ਜਤ ਔਰ ਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਤਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੈ। ਜਿਹਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬਸ ਕੇ ਕੁਛ ਤੈ ਚਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਵਾਦਸ ਪੈਚੀਦੇ ਮਾਰ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਟੰਗਦਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ? ਮੇਰਾ ਅਮਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਝੋ ਦਿਜ ਬੁਲਾਏ ਅਗਵਾਨੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਜੀ ਆ ਲਿਆ ਸਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੁਆਰੇ ਕੀ ਸਭ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡਿਆਲੀ ਵਾਲਾ ਮਰਵਾਹ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ। ਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਅਖੀ ਸਗਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਸਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਹਾਂ ਟਿਕੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਸਗਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਤੇ ਸਗਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਸਕਲ ਵਿਆਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਲਾਪਰ ਪਟ ਕਰ ਵਸਤ ਮੰਗਾਈ, ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਦਿਜ ਦੀਨ ਬਤਾਈ, ਜੋ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵਸਤੂ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਰਾਤ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਕੁਝ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਕਰੇ ਸੁਗਨ ਸਭ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਿਤ ਫਿਕਰ ਬਤਾਏ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਨਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਨਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਆਪੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਾਣ। तो इस प्रकार साध संगी होर सबन सगन अपसगुन जानता तभी ते बंदा। गुरु काटी अज्ञानता, ये तो कट दिते महाराज ने। वो रंग भरन वास्ते ऐसा लिखा गया है काव्य रचना में। अगे चलो। श्री गुरु हेर हरगोबिंद जी दुल्हो रहे सुहाए। गुरु हरगोबिंद साहब जी लाड़े दे रूप च बड़े शोभनीक लग रहे हैं। सजी बरात सिख जन संग, ते जिन्ने कि सिख नाल सिखां दी बरात बाणी पढ़न वालियां दी बड़ी फब रही है। चले कुदावत चपल तुरंग, घोड़े जिहड़े बड़े चंचल बड़ी तेज रफ्तार चलण वाले घोड़े जिन्हां दे उत्ते चली है बरात। पहुंचे तवह जाए मंडियाली, मंडियाली नगर विच जा पहुंचे सतगुरु दी बरात समेत। उन्होंने देख के बहुत खुशी धारण की। लोग एकत्र करे समुदाय, ते बहुत सारे लोग एकत्र हो गए न। आगे लेन सो द्वारा आए, वो भाईचारा इकट्ठा किया द्वारा जी। ते फिर आप अगे होके सत्कार नाल अगवानों होकर के लैन वास्ते आए हन। जेठा लग्यो दर्द बरखान, भाई जेठा जी गरीबां नूं धन देण लगा गुरु दे हुक्म विच। कहंदे भाई
ਸ਼ਾਦੀ ਐ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਰੰਗ ਧਨੀ ਬਨ ਪੇਹਰ ਖਾਵਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਈ ਧਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਰਲੀ ਡੱਫ ਗਣ ਪਟਹਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਜ ਉਠੇ ਜਨ ਧਨ ਕਰ ਜਾਨਾ, ਤੇ ਇਉਂ ਵੱਜ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰ ਦੁਆਰੇ ਬਾਰਿਓ ਦਰਬ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੀਤ ਕਰੀ ਕੁਲ ਕੀ ਜੇ ਸਰਬ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਗੁਰ ਪਰ ਦਵਾਰ ਵਾਰਿਓ ਦਰਬ। ਭਾਈ ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਤੇ ਬਾਜ ਉੱਠੇ ਕਨ ਗਰਜ ਗਜਾਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਰ ਸੰਗ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਓ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ ਬਰਾਤ ਦਾ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਚਾਹੀਤ ਤਤਕਾਲ ਪਠਾਇਓ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਆਇ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗਏ ਅਗਾਰੀ, 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਦੇਖ ਸਰਾਹਤ ਹੈ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਭਾਵ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੰਗਤ ਜਨ ਸਮੂਹ ਚਲ ਆਵੇ, ਬਹੁਤ ਮੰਗਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ। ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਬ ਦਿਵਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਦਵਾਉਂਦੇ, ਰੁਪਏ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਧਨ। ਜਸ ਫੈਲਿਓ ਬੜ ਦਾਨ ਦੇ ਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਬੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਸ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਵਸੇ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ, 2 ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹੇ। ਤ੍ਰਿਤੀ ਦਿਓ ਸੁਰਹਿ ਘਟਕਾ 4, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 4 ਘੜੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜਵਾ ਰੂਡੇ ਹੈ ਸਭ ਤਿਆਰ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਘਨੇ ਬਜਾਵਤ ਬਾਜੇ ਚਾਲੇ, ਬਾਜੇ ਨੇਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆਦ। ਸੁਨ ਸਭ ਕੈ ਪਾ ਹਰਖ ਵਿਸਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਠੇ ਸੰਗ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦਾਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜੇਠੇ ਜੀ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਕਰਿਓ ਟਿਕਾਓ ਜਾਏ ਤਿਸ ਦੁਆਰੇ, ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਦੇਖਿਓ ਜਮਾਤਾ ਭਾਗਣ ਜਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗਣ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਜਮਾਤਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਤਾ ਦੇਖਿਆ ਭਾਵ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਅੰਗ ਆਨੰਦ ਨਾ ਮੇਵਹਿ ਤਵੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਰਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਸਾਚ 24 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਤ ਵੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 24 ਕੁਲਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਸਾਚ 24 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨੋ, 20 ਕੁਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਯਾਨੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਨਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਤਾ ਸਾਚ 24 ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨੋ, ਖੋੜ ਤ੍ਰਿਆ ਮਹਾਨ। 16 ਕੁਲਾਂ ਤਰਨ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਰਧੰਗਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਸੰਤ ਭਗਤ। 16 ਕੁਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰਨ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਕੌਣ ਗਿਣ ਸਕਦਾ।
पिता सा 24 20 माता के जानो, कोट दरिया महान द्वादश सुता पछानो। 12 कुलां सास जी ओदी पुत्री जिथे विआही जाए, अगे धी पैदा होवे, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਜਾਏਗੀ 12 ਕੁਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਏਕਾਦਸ਼ ਕੁਲ ਭੈਣ, 11 ਕੁਲਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ। 10 ਭੂਆ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਬਾਪ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ 11 ਕੁਲਾਂ ਤਰਨਗੇ। 10 ਭੂਆ ਕੇ ਲੇਖੇ, 10 ਕੁਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਤ ਭੈਣ ਕੁਲ 8, ਮਾਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋ ਗਈ ਮਾਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਵਿਆਹੀ ਜਾ ਗਈ 8 ਕੁਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਤ ਭੈਣ ਕੁਲ 8 ਸੁਮਰ ਸੁਰਤੀ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਟੇ ਤਤ ਵਿਗਤਾ ਤਤ ਮੇਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ 101 ਕੁਲ ਸਾਸ ਜੀ ਤਤ ਵੇਤਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਤ 101 ਕੀ ਤਤ ਵੇਤਾ ਹਰ ਜਨ ਕਹੀ, भगत होत जोई बंस में सप्त गोत्र तारे से। पर गुरु साहब ने तो कुलां दी गल मुकाती, प्रभ कै सिमरन सब कुलों दा गल ही मुक्की है। वाहिगुरू दा सिमरन दा सारे कुलां तार दिंदा है ते पर ऐसे धार्मिक ग्रंथां अंदर हवाले मिलदे। इस करके हुण गुरु साहब दे नाल रिश्ता जुड़ना ये बहुत बड़ी भागां दी निशानी सी। ते उस पुत्री दी मां है जिस पुत्री नूं बहुत बड़ा रुतबा गुरु के महल होने का मिलण वाला, इस करके अपने भागां दी शलाघा करदी है। भिख भिख अवला सकल सराहत, सारियां ही औरतां देख देख के शलाघा करदियां हन कि रिश्ता बहुत बड़े थां ते बड़े भागां दी निशानी जे। जिन्हां भिखे सुन देखण चाहत, जिन्हां ने गुरु साहब दे दर्शन नहीं सी कीते ते ओ सास जी जिन्हें नहीं देखे सन वो सुन के देखना चाहते कि गुरु साहब का दर्शन कर लईए। जान समांग धूल विसाला, ते जिस वेले सास जी को धूम का समा कहते ने, जदों शामां दा वक्त पैंदा है, जदों गऊआं चर के वापस आउंदियां हुंदियां, उन्हां दे खुरां दे नाल धूल उड़दी, उस समय दा माप कीता है। बेदी थल विल कर दिज जाला, ते इस प्रकार सास जी फिर सतगुरु महाराज साहब जी का विवाह का जिहड़ा जो रीत है वो होनी बाकी है। हुण समा हो गया समाप्ति का, कुछ मंगल नूं समा लगदा है ते कल नूं इसे थां ते प्रसंग अगे चलेगा। जिस प्रकार सतगुरु महाराज साहब जी की सगाई हो के वापस जाना है अमृतसर साहब, माता गंगा जी मिलणगे, पर इत्थे ही जांदियां जांदियां इत्थों ही महाराज साहब नूं एक सुनेहा मिलना है लाहौर तो कि महाराज साहब जी काजी धर्मसाल ढाउण वास्ते विਉਂਤਬੰਦੀ बनाउंदा है। गुरु के सिख ने आके निमरता सहित बेनती करनी है। गुरु साहब ने ते ਉਹਦਾ जवाब देने ते ਉਹਨੂੰ कहना भी तू दृढ़ होकर उत्थे सेवा करता रह ते धर्मसाल की राखी परमेश्वर को, तैनूं चिंता की लोड़ नहीं। वो भी इसे प्रसंग अगे चल के आ जाने हैं। आओ हुण इत्थे समाप्ति है। फुलां चुकां दी साथ सुखियां। जान समांगो धूल विसाला, बेदी थल विल कर दिज जाला। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ अगम पूरन मोहे मया अंधकूप महापयान नानक पार उतार। आई प्रभु शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वस्तु नानक होत निहाल। वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो सरदा कर सेव दे गुर पार उतारन। जो सरदा कर सेव दे गुर पार उतारन। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।